Welcome students, welcome to the 6th lecture of Engineering Mechanics, and in the previous lesson we have discussed about the resolution of concurrent coplanar force systems, and we are resolved the forces by using method of projection. And in this lesson we are going to discuss some problems related to that of resolution of forces. Okay. So we are discussing about the concurrent coplanar force system, in which all the forces are acting on a particular plane and they are starting from a particular point, or the point of intersection of all the forces will be a single point. Okay, and we already discussed about how to find a resultant of a concurrent coplanar force system. And we are using that method using the method of projection we have discussed in the previous lesson, and to solve these problems. Okay, so first we go to the first problem. Four forces act on a bolt A as shown in figure. Determine the resultant of the forces on the bolt. So it is said that four forces act on a particular bolt, or consider that this point is a particular bolt and four forces are acting at that bolt, and their magnitude are respectively F1 150 Newton, F2 80 Newton, and F3 110 Newton, and F4 100 Newton. Okay, so the question is to determine the resultant of these four forces. Okay, so here this force system is a concurrent coplanar force system, because all the forces are acting on a particular plane and they are starting or coincide at a single point. So we can say that it is a concurrent coplanar force system. Okay, and how to find out the resultant of the forces, that is we are going to discuss. In order to solve this problem, we are using the method of projection, in which each force is resolved into two components, its x component and y component. Let us consider the first force. Take the force F1. We have to resolve F1 into two components, along its x direction and along its y direction. Okay, so what is the component of F1 along x-axis? So component of F1 along x-axis, F1 cos theta. F1 cos theta is the component of F1 along x-axis, where theta is the angle between horizontal plane and F1. Okay, and the vertical component of F1 is F1 sin theta. Okay, so horizontal component is F1 cos theta and vertical component is F1 sin theta. So in calculate that one, consider that or name that Fx1 is the horizontal component of force F1, or component of force 1 in x direction, that is equal to 150 cos 30, which is equal to 129.9. Similarly, component of F1 in y direction is equal to 150 sin 30, or F1 sin 30, which is equal to 75. So this is the component of F1 along x and y direction. Similarly, we have to calculate the component of F2, F3, F4, etc. along its x and y directions. So the theorem of resolved parts states that the algebraic sum of projections of a number of coplanar concurrent forces along any direction will be equal to the projection of their resultant along the same direction. So that we have to find the projection of all the forces along x and y directions and equate it with their resultant along the same direction. So we consider the force F2 and resolve it into x and y components. So what is the x component of F2? So it will be minus 80 cos 70, or it is equal to minus 27.36, and name it as Fx2. The negative sign indicates that the force acts on the left side, or it acts on the negative x direction. Okay, so similarly, what is the
y component of f2, it is equal to 80 sine 70, or it will be equal to 72.18, represented as fy2. Okay, so it is acting upwards and it is in the positive y direction, so we take it as positive. And consider the force F3, it does not have any x component because it is acting on the y direction only, and the y component is minus 110, and negative sign indicates that force acting downwards. അതിൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോഴ്സാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Fx2 will be equal to 0 and Fy3 equal to minus 110. Similarly, consider the force F4. Force F4 consider ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോമ്പണൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് F4? X component of F4 will be 100 cos 15, 100 cos 15, which will be equal to 96.593, and അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Fx4 എന്നുള്ള എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ y കോമ്പണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? y കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 100 sin 15, which will be equal to minus 24.882. നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ കോമ്പണൻ്റ് എപ്പോഴും ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഇതിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നത്, മൈനസ് 100 sin 15. ഇതെങ്ങനെയാണ് താഴോട്ടേക്ക് വന്നത്, നെഗറ്റീവ് ആയത്? അത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് F4 ആണ്, F4 ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും പിന്നെ താഴേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ വെക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. Fx4 എന്ന് പറയുന്നത് 96.593 ആണ്. Fy4 എന്ന് പറയുന്നത് minus 25.882 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഓൾ ദ എക്സ് കോമ്പണൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് സിഗ്മ Fx, and also add all the y component and find sigma Fy. Sigma Fx എന്ന് പറയുന്നത് Fx1 plus Fx2 plus Fx3 plus Fx4 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ Fy എന്ന് പറയുന്നത് Fy1 plus Fy2 plus Fy3 plus Fy4 ആണ്. So adding all the x component and y component, we get Fx equal to 150 cos 30 plus minus 80 cos 70 plus 0 plus 100 cos 50, which will be equal to 199.1. Similarly, Fy is equal to 150 sin 30 plus 80 sin 70 plus 0 minus 100 sin 50, which will be equal to 14.3. Then the resultant will be equal to, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ തിയറം ഓഫ് റിസോൾവ് പാർട്സിനകത്ത് റിസൾട്ടൻറ്റ് is equal to സിഗ്മ Fxും സിഗ്മ Fyയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് can be calculated by using this equation. Resultant is equal to root of sigma Fx square plus sigma Fy square, which will be equal to 199.1 square plus 14.3 square, which will be equal to 199.6 Newton. So resultant is equal to 199.6 Newton. Next, we need to find out the direction at which this resultant is acting. For that, consider the equation. For that, we have to find out the inclination at which the resultant make with the x-axis. That means tan theta, we already studied this equation, that tan theta is equal to sigma Fy by sigma Fx, and sigma Fy is equal to 14.3 and sigma Fx equal to 199.1. Calculating that, we get 0.07164 as tan theta. And from that നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4.1 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷനാണ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ 4.1 ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിളിൽ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 199.6.
ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്തായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കോമ്പണൻ്റ് അലോങ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് അതിനെ നെയിം ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മളതിനെ സം ചെയ്തു. ആൻഡ് തിയറം ഓഫ് റിസോൾവ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഓരോ കോമ്പണൻ്റ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്, സം ഓഫ് ദ കോമ്പണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് അലോങ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ദ റിസൾട്ടൻ്റ് അലോങ് gives എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ്. സോ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. അതിൻ്റെ തീറ്റ കിട്ടി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ, ഡിറ്റർമിൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം. അതിനകത്ത് 15 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്, 25 ന്യൂട്ടൺ, 30 ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് 40 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് 45 ഡിഗ്രി, 30 ഡിഗ്രി, 60 ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 45 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സുമായിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ്. 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സുമായിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 30 ന്യൂട്ടൻ്റെ ഈ 60 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സുമായിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. സോ റിസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? അതായത് ടേക്കിംഗ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ദ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദ റിസോൾവ്ഡ് കോമ്പണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്. അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദ റിസോൾവ്ഡ് കോമ്പണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 40 ന്യൂട്ടൺ. 40 ന്യൂട്ടൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 ന്യൂട്ടൺ തന്നെയായിരിക്കും, കാരണം എക്സ് ആക്സിലാണ് 40 ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വൈ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, കാരണം അതിന് വൈ കോമ്പണൻ്റ് ഇല്ല, ഓൺലി എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 50 ന്യൂട്ടൺ എടുക്കാം. 50 ന്യൂട്ടൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്താ വരിക? എഫ് എക്സ് എന്താ വരിക? 50 കോസ് 45. സോ ഇത് 45 ആണ്, ഇത് 50 ആണെങ്കിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 കോസ് 45 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 സൈൻ 45 ആണ്. അത് നമുക്ക് എഴുതാം 50 കോസ് 45 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 35.36. ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലാണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നു. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് 50 സൈൻ 45 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു. 50 സൈൻ 45 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35.36 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 25 ന്യൂട്ടൺ. 25 ന്യൂട്ടൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 കോസ് 60 ആണ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഈ ആംഗിൾ 30 ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 60 ആയിരിക്കും. സോ ഈ ആംഗിൾ 60 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 കോസ് 60 ആണ് വരിക. 25 കോസ് 60 വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 സൈൻ 60 വരും. സോ അതിന് ഡയറക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത്. നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് -25 കോസ് 16 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -12.5. നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ആൻഡ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 25 സൈൻ 60 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 21.65. സോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കിട്ടി. ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ 30 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്. 30 ന്യൂട്ടൻ്റെ എക്സ് കോമ്പണൻ്റ് എന്താണ് വരിക? 30 കോസ് 60. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് -30 കോസ് 60 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് -15. അതുപോലെ തന്നെ വൈ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിലാണ് വരുന്നത്, നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -30 സൈൻ 60. So -30 sin 60 -25.96. Both are negative because both the forces are acting on the negative direction. All the left direction and the downward direction. So നമുക്ക് എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫ് കോമ്പണൻറ്റും വൈ കോമ്പണൻറ്റും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സം ചെയ്യാം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും? ആഡിങ് fx1, fx2, fx3, fx4 ചെയ്യുമ്പോൾ 47.86 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ
സിഗ്മ എഫ് ഐയും കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 cos 0 പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ 40 എന്ന് പറയുന്നത് 40 പ്ലസ് 50 cos 45 മൈനസ് 25 cos 60 മൈനസ് 30 cos 60 which is equal to 47.855 Newton. Or sigma of Fi is equal to 40 sin 0 plus 50 sin 45 plus 25 sin 60 minus 30 sin 60 equal to 31.025 Newton. Okay. അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് ഐയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ സ്ക്വയർ. സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് ഐയും കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 47.855 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 31.025 സ്ക്വയർ. That is equal to 57.032 Newton. Okay. So sigma fx sigma fiയും പോസിറ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് ഐയും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ടൻ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് ഐയും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എക്സും വൈയും ഉള്ള ക്വാഡ്രൻറ്റ്, അവിടെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ടാൻ തീറ്റ എടുക്കുക. ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആണ്. സോ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് 31.025 ഡിവൈഡ് ബൈ 47.855 നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 0.6483 എന്ന് കിട്ടും. അതിനകത്ത് നിന്ന് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 32.95 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 32.95. സോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടേണ്ടത് റിസൾട്ടൻറ്റും അതിൻ്റെ ആംഗിളും ആയിരുന്നു. സോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. സിഗ്മ എഫ് ഐ കിട്ടി, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കിട്ടി, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 57.032, ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 32.92 ഫ്രം എക്സ് ആക്സിസ്. സോ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഒന്ന് വരച്ചേക്കുക. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം. കൺസിഡർ another problem, the third problem. A system of forces are acting at the corners of a rectangular block as shown in figure. Determine the magnitude and direction of the resultant force. ഇതിനകത്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ 4 കോർണറിലായിട്ട് കുറേ ഫോഴ്സുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കാണാം 25 Newton is acting on x direction at this point and 15 Newton acting downwards and 20 Newton acting on the left side and 35 Newton acting downwards. Okay, and size കൊടുത്തിട്ട് 3 meter and 4 meter. So we have to find out the magnitude and direction of the resultant force. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് we need to find out the algebraic sum of the horizontal forces. ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 25 Newton and 20 Newton. സോ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 Newton, 25 മൈനസ് 20. ഇവിടെ മൈനസ് 20 എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 5 Newton വരും. ആൻഡ് algebraic sum of the vertical force are sigma fi is equal to minus 50 plus minus 35 equal to minus 85 Newton. Because both 50 Newton and 35 Newton are acting downwards and the sum is equal to minus 50 plus minus 35 which will be equal to minus 85 Newton. So നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ റിസൾട്ടൻ്റ് is equal to root of sigma fx square plus sigma fi square എന്നറിയാം. which will be equal to root of 5 square plus minus 85 square. That is equal to 85.15 and this is the magnitude of the resultant force. Resultant is equal to 85.15 Newton. So let us find out the direction at which this resultant is acting. And theta എന്ന് പറയുന്നത് angle which the resultant force makes with the horizontal. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tan theta എന്ന് പറയുന്നത് sigma fy by sigma fx ആണ്, which will be equal to minus 85/5, which will be equal to minus 70 എന്ന് കിട്ടും. Or theta is equal to minus 86 degree. Okay, theta സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും minus 86 degree എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, minus 86 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, മറ്റേതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ we know that sigma fx is positive and sigma fy is negative. The resultant lies between 270 and 360 degree. ലെക്ചർ 5 ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് വൈ നെഗറ്റീവും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 360 മൈനസ് ദിസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും. അത് 360 മൈനസ് 86 ആണ്.
ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ലെക്ചർ 5 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെക്ചർ 5 ഒന്നും കൂടെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ലെക്ചർ 5ൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇഫ് ദ കോമ്പണൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് ഐ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്മ എഫ് ഐ നെഗറ്റീവും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 360 മൈനസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 360 മൈനസ് 86 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ 273 ഡിഗ്രി. 273 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 85.15 ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ 273 ഡിഗ്രി ഫ്രം ദിസ് എക്സ് ആക്സിസ്. ഈ എക്സ് ആക്സിനുള്ള ആംഗിളാണ് 273 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ 360 മൈനസ് 86 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 86 ഡിഗ്രി താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, 86 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് താഴേക്കുള്ള ആംഗിളാണ്. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആംഗിളാണ്. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആംഗിളാണ്. സോ ആ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ 360 മൈനസ് 86 എന്ന് ചെയ്തത്. നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് മൈനസ് 86 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, 360 മൈനസ് 86 എന്നും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 4th ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് ഇത് വരിക. കാരണം y നെഗറ്റീവും എക്സ് പോസിറ്റീവും ആകുന്നത് 4th ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് 4th ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ്. ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ നെഗറ്റീവും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4th ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് 86 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിന് താഴേക്കുള്ള ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് 2 ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ഫിഗറിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പോലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ a right angle triangle ABC has its sides AB equal to 40 millimeter. AB എന്ന് പറയുന്നത് 40 millimeter ആണ്. ആൻഡ് സൈഡ്സ് BC എന്ന് പറയുന്നത് 30 millimeter ആണ്. 3 forces 40 Newton, 15 Newton and 30 Newton act along the sides AB, BC and CA respectively. Determine the resultant of such a system of forces, assuming it is a right angle triangle of base AB and height BC. സോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. 3 ഡയറക്ഷനിലും അത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എടുക്കുക, സിഗ്മ എഫ് ഐ എടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സോ ഈ 2 ഹോംവർക്കുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും മതി. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.